दिव्यकुण्डलहारमुज्ज्वलमस्तकज्वललोलितं गाढकुन्तलनेत्रमुज्ज्वलचन्द्रशीतलभासितं हस्तनिर्मलदण्डत्रिशूलभालकोमलधारितं हे शिवापति पार्वतीपति ताहिमं भवसागरम। नमस्ते दिव्यात्मन। आज चक्रक्रम सातटी चक्र जो आम आलोचना करुले से आम 6टी चक्र आलोचना कर सारी। आज आम सप्तम चक्र विषय आलोचना करवा। तो ये जो सप्तम चक्र विषय आलोचना करवा ता हूँ सहस्रार चक्र। साधारण भाव आम जीवन में गोटे मेकानिकल लाइफ भितर अतिक्रम करें। जितेबाला आमर शरीर विषय ज्ञान न थाए, निज विषय आमर ज्ञान, आम संसार विषय बहुत किसी जानी था कि निज विषय ज्ञान नथिले आम गोटे मेकानिकल लाइफ बोली माने अतिवाहित करूँ, जहाँ को आम अनकॉन्शियस माइंड बोली कही था। मन जहाँ कहला से अनुसार आम परिचालित होता। किंतु धीरे धीरे आम निजको जानिबार इच्छा बलवत्तर हुए। तेणु आम विभिन्न पुस्तक पढ़ू, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ू एवं गुरुंक पाख मध्य जाई ज्ञान को आम आहरण करूँ। सेतबेले आमर धीरे धीरे आमर मन विकसित घटे। तेणु ये जितेबाला विकसित हुए तेणु मूलाधार चक्र जो आमर मणिपुर चक्र पर्यंत आमर होची कॉन्शियस माइंड। तेणु विशुद्ध जो अनाहत विशुद्ध पर्यंत आमर है सबकॉन्शियस माइंड। आउ आज्ञार सहस्र होची सुपर कॉन्शियस माइंड। तेणु ये मन को आम 4 भाव में विभक्त करा जायछि। तो आज जो विषय आम आलोचना करवा, तेणु जड़े सहस्र पहुँची गले ताको आम सुपर कॉन्शियस माइंड बा ता मन संपूर्ण विकास घटी बोली आम जानू। कहीं साधारण लोक तांको मनर 4 ରୁ 5% केवल व्यवहार करि पारंती। तेणु सहस्रार अर्थ जो 1000 पेटल ऑफ लोटस। तेणु 1000 पाखुड़ा पद्म बोली याकू कहा जाए। आकू मध्य कहा जाए जे कनेक्टिविटी टू सुप्रीम लॉर्ड। ये स्थानटी हूँ सुप्रीम लॉर्ड जी रहिले संसार रे अछंती। सुप्रीम जहाँ निर्देश सबकि घटुची, जहाँ शक्ति द्वारा आम परिचालित प्रति कथा कहूँ चलुचु, जहाँ शक्ति सारा विश्व परिचालित। तेणु ये सहित आमर सेठी मिलन घटे। सहस्र चक्र अर्थ 1000 पाखुड़ा वाला पद्म। यह आम मस्तिष्क उपरी भाग में अवस्थित। पिला जितेबाला छोट थाए तार मस्तिष्क रे गोटे कोमल स्थान थाए, ताको आम दुग्दुक बोली कही था। सेटा खाल होकरी थाए, से गोटे रंध्र थाए। किंतु बयस बढ़िया संगे संगे तार से स्थानटी पूरण होकर कठिन हो जाए। तेणु से स्थानटी को आम ब्रह्मरंध्र बोली कही था। तारी उपरे आमर सहस्र चक्रटी थाए। तेणु साधना द्वारा पुणी से बंद हो जाइथिबा रंध्रटी खोली जाए। हम यदि साधना करवा ताले से बंद द्वाराटी पुणी खोली जीव। यह को आत्मा और परम ब्रह्मर मिलन स्थान बोली कहा जाए। ब्रह्मरंध्र को आत्मा और परम ब्रह्म मिलन स्थान बोली कहा जाए। सहस्र चक्र को ब्रह्मरंध्र, दशम द्वार, मुक्तिर द्वार, इंग्लिश को क्राउन चक्र बोली कहा जाए।
ଏହାକୁ ଶକ୍ତିର ଚକ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିଟି ରହିଛି ସିଏ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଇ ସେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଦେଇ ଗତି କରି ସହସ୍ର ଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଉ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଲ ଦ୍ୱାର ଥାଏ, ସେ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାଇକରି ଆମର ସହସ୍ର ଚକ୍ର ବା ଆକାଶରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ମିଳନ ଘଟେ, କାହାର ନା ଶକ୍ତି ଆଉ ଶିବଙ୍କର ମିଳନ ଘଟେ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି କହିଲେ ଏଠି ଦେବୀ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପାର୍ବତୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ବା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଶିବମୟ, ଯେଉଁ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମମୟ, ତେଣୁ ସେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ମିଳନ ଘଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ସହସ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମର ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଶିତ ଏଠି ଘଟିଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକଶିତ ଘଟେ, ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାଉ। ଅନ୍ୟ ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଆନ୍ତି ସିଏ ତଳମୁଖା ଥିଲାବେଳେ ସହସ୍ର ଚକ୍ର ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଥାଆନ୍ତି। ସହସ୍ର ଚକ୍ର ଶକ୍ତିର ଅପାର ଭଣ୍ଡାର। ସହସ୍ର ଚକ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଅପାର ଭଣ୍ଡାର। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସହସ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଜୀବନର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ସେ ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନ ହୋଇପାରେ ବା ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସହସ୍ର ଚକ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ଲୋକଟି ତାର ସମସ୍ତ କାମ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସହସ୍ର ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ସଂଯତ ହୋଇଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆମେ ତାକୁ କହୁ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ତା ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ। ଆମ ଶରୀରରେ ଦୁଇଟି ମେରୁ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ତେଣୁ ଏ ଉତ୍ତର ମେରୁ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁଟି ଆମର ହେଉଛି ଆମର ସାଂସାରିକ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ମୂଳାଧାର ଆମର ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ସେଭଳି ଅନ୍ୟ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଏମିତି ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଯୌନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ମଣିପୁର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବା, ସେତେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମେଟାଲ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆସକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଯେତେବେଳେ ହେବା, ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଘଟିବ। ଆମ ଭିତରେ ଅପାର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେବ, ଆମର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର এই ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିଭଳି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟ ତ ଜାଣିପାରିବା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ଶରୀର ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ନ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଆମର କହୁଛୁ ସହସ୍ର ଚକ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର
ଏଇଟା ଆମେ କହୁ ଆମ ଶରୀରଟି ଗୋଟେ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଯେମିତି ତା ମୂଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ସମଗ୍ର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଘଟେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା। ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିଲା, ମସ୍ତିଷ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଘଟେ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି। ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ନ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଲାଭ କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ସହସ୍ର ଚକ୍ର ବା ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାରରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ବାଲାନ୍ସ ହେଇନଥାଏ, ସହସ୍ର ଚକ୍ର ବାଲାନ୍ସ ନ ଘଟିଥାଏ, ତାହେଲେ ତା'ର ଶରୀରରେ ଉତ୍ସାହ କମ୍ ରହିବ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ରହିବ, ତାକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବା ମାଇଗ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, କମଜୋର ଲାଗିବ, କୌଣସି କାମ କରିବା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ରହିବନି। ଇଭିନ୍ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସହସ୍ର ଚକ୍ର ବାଲାନ୍ସ ନ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଘଟେ। ସେମାନେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଅତିମାତ୍ରାରେ ଭୀତସ୍ପୃହ ଘଟି ସେମାନେ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସହସ୍ର ଚକ୍ର ବାଲାନ୍ସ ନହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ। ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଜଣେ ପଳେଇବ, ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳେଇଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସହସ୍ର ଚକ୍ର ବାଲାନ୍ସ ନହେଲେ। ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ହେଲା ତାହେଲେ ତା ମନ ଭିତରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଘଟିବ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିବ। ତେଣୁ ତା ମନରେ ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି ଚିଟି ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଲାଗିବ। ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେମିତି ଚିଟି ଚାଲୁଛି, ଯେମିତି ଚାଲୁଛି, ସଲସଲ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ ହେବ ସହସ୍ରରେ। ତେଣୁ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଓଜନିଆ ଓଜନିଆ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିବ, ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ତା'ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ତା'ର ହେବ। ନିଜ ଭିତରେ ସେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ତେଣୁ ଯାହାକି ତା ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ। ତେଣୁ ଏଇକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସମ୍ଭବୀ ମୁଦ୍ରା, ଖେଚେରୀ ମୁଦ୍ରା, ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅହଙ୍କାରକୁ ଲୋପ କରି ଭକ୍ତି ଭାବ ଆମକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିନେବା। ତେଣୁ ସହସ୍ରାର ବା ଶୂନ୍ୟ ଚକ୍ର ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସେରିବ୍ରଲ୍ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍। ତେଣୁ ସ୍ଥାନ ହେଲା ତାଳୁ ଉପରେ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ସକଳ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଆକୃତି ହେଲା ନାନା ରଙ୍ଗର ପ୍ରକାଶଯୁକ୍ତ ସହସ୍ରଦଳ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କମଳ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଦଳମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଅକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ପାଖୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଅ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱାତୀତ ଅଟେ। ତତ୍ତ୍ୱବୀଜ ହେଲା ବିସର୍ଗ ଅଟେ। ତତ୍ତ୍ୱବୀଜର ଗତି ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଲୋକ ହେଲା ସତ୍ୟଲୋକ। ତତ୍ତ୍ୱବୀଜର ବାହନ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଅଧିପତି ଦେବତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣାର ମହାଶକ୍ତି ସହିତ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ। ଫଳ ହେଲା ଅମର ହେବାର ବା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଣ ତଥା ମନ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ସକଳ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ହୋଇଯାଏ। ଅସଂପ୍ରଜ୍ଞା ସମାଧି ଲାଭ ହୁଏ। ଅସଂପ୍ରଜ୍ଞା ସମାଧି। ତେଣୁ
ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ ହୁଏ। କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ଅଭ୍ୟାସନିଷ୍ଠ ମତରେ ଉପନିଷଦରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ହୃଦୟ ପୁରୁଷ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାହା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ହିଁ ଅଟେ, ଯାହାର ଉପରେ ସହସ୍ର ଚକ୍ର ରହିଛି। କାରଣ ଏହା ହିଁ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଚିତ୍ତ ଏହା ହିଁ ଚିତ୍ତର ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ୁଛି ଓ ପ୍ରାଣ ତଥା ମନର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ସାଧନରେ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଏଠାରେ ଲାଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ବା ବୃତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସହସ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଲାଭ ହେବ। ତ ସେ ଆଉ ବୃତ୍ତି କିଛି ରହିବନି, ସବୁବେଳେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଲାଗିବ। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତ ଏଠି ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ରଖିବା, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍ତେ।